کراچی سمیت سندھ میں ترقی و خوشحالی لانے کا مشن۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا سندھ حکومت کو مزید $600 ملین کے فنڈز دینے پر غور۔ شہر قائد سمیت صوبہ میں چلنے والے منصوبوں پر پیش رفت کا فیصلہ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد اور محکمہ ترقی و منصوبہ بندی سندھ کے مابین منصوبوں پر مشاورت کا فیصلہ۔ جائزہ اجلاس آج دوپہر 2 بجے سندھ سیکریٹریٹ میں ہوگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ چیئرمین ترقی و منصوبہ بندی بورڈ شکیل احمد کی زیر صدارت اجلاس میں کارکردگی اور فنڈنگ کا جائزہ لیا جائے گا۔ طلبہ کے مستقبل سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف قانون کا شکنجہ سخت۔ امتحانی نتائج میں گھپلے، انٹر بورڈ کے 8 سابق افسران کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ جعلسازی، دھوکہ دہی اور کرپشن کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے میں سابق چیئرمین سعید الدین اور انیس میمن کو نامزد کیا گیا۔ سابق ناظم امتحانات ظہیر بھٹو اور انجینئر انور راجپوت بھی نامزد۔ سابق ڈپٹی کنٹرولر اسلم چوہان اور 3 اسسٹنٹ کنٹرولر تنویر عباس، عبدالحارث اور محمد اطہر بھی ملزم نامزد۔ ملزمان نے ممتحن کے دیے گئے نمبروں کو تبدیل کیا۔ 0 نمبر لینے والے ایک طالب علم کو 23 مارکس دے دیے۔ کیمسٹری میں 9 طلبہ کے نمبر 10 سے بھی کم تھے۔ ایک طالب علم کو ممتحن نے صرف 1 نمبر دیا، 2 کو 0 نمبر ملے۔ گھپلا کر کے کیمسٹری کے 18 طلبہ کے نمبر بڑھا کر 44 کر دیے گئے۔ اینٹی کرپشن ویسٹ زون میں درج مقدمے میں وزیر اعلیٰ کی کمیٹی کی سفارشات، انٹر امتحانات 2022 اور 2023 میں ہونے والے گھپلوں کا بھی تفصیلی ذکر۔ FIR کے مطابق طلبہ کے انگریزی، باٹنی، زوالوجی کے نمبرز بڑھا دیے گئے۔ کیمسٹری، فزکس اور دیگر مضامین کے نمبرز میں بھی گھپلے کیے گئے۔ انٹر کے طلبہ کو رعایتی نمبر دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نامزد امتحانات خود بھی لا علم نکلے۔ وزیر اعلیٰ کی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کا طریقہ طے نہ ہو سکا۔ کمیٹی نے انٹر سائنس کے طلبہ کو 15% گریس مارکس دینے کی سفارش کی تھی۔ ناظم امتحانات زاہد رشید کا کہنا تھا کہ طلبہ کو گریس مارکس سے متعلق تاحال کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا۔ چھوٹنے کے بعد نمبر ملیں گے یا دوبارہ مارک شیٹ جاری ہوں گی، کچھ معلوم نہیں۔ انٹر بورڈ کی خاموشی سے طلبہ پر مالی بوجھ بڑھ گیا۔ انٹر بورڈ میں اسکروٹنی فارم جمع کرانے کے لیے طلبہ کا رش۔ طریقہ کار سے لا علم طلبہ اسکروٹنی کو گریس مارکس کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ ایک امتحانی پرچے کی اسکروٹنی کی فیس $400۔ فارم جمع کرانے کی آج آخری تاریخ۔ وفاقی اردو یونیورسٹی شدید مالی بحران کا شکار۔ پہلی بار بدترین مالی خسارے کو بھی یونیورسٹی کے سینٹ اجلاس کا حصہ بنا لیا گیا۔ ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی ناممکن ہو گئی۔ اساتذہ احتجاج پر مجبور۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 سال سے مختلف ادائیگیاں نہیں کی گئیں۔ انتظامیہ کو 1200 ملین سے زائد قرضوں کا سامنا ہے۔ قائم مقام وائس چانسلر کے انکشافات پر مبنی رپورٹ آج اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ جامعہ اردو کی اسلام آباد منتقلی سے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا۔ کہا جامعہ اردو کی اسلام آباد منتقلی سے مالی بحران بڑھے گا۔ ادارے کو کراچی میں رکھ کر ہی مسائل حل کیے جائیں۔ وائس چانسلر کے اجلاس میں کراچی اور سندھ سے کوئی امیدوار شامل نہیں۔ عوام کے لیے خوشخبری۔ وفاقی حکومت کا 7.5 ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان۔ یوٹیلیٹی سٹور سے شہریوں کو رمضان میں 19 اشیاء سستی ملیں گی۔ آٹا، چینی، گھی، کوکنگ آئل، چاول، دالیں، کھجور، بیسن، دودھ، مشروبات اور مسالہ جات شامل۔ رمضان ریلیف پیکج سے بے نظیر انکم سپورٹ سے رجسٹرڈ خاندان مستفید ہو سکیں گے۔ جنرل صارفین کے لیے بھی خصوصی رعایتی قیمتیں مقرر کی جائیں گی۔ حکومت سازی میں سندھ بازی لے گیا۔ سندھ میں اقتدار کا ہما پھر مراد علی شاہ کے سر آ بیٹھا۔ قسمت کی دیوی تیسری بار مراد علی شاہ پر مہربان۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے وزارت اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ کی منظوری دے دی۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس جمعرات کو طلب۔
करने पर गौर। इजलास से एक रोज कबल पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। स्पीकर सिंध असम्बली के लिए आगा सिराज दुरानी का नाम सर फहरिस्त। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली की कराची आमद जारी। सिंध काबीना के लिए इब्तदाई तौर पर 20 नाम ज़ेर गौर। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शर्जिल मेमन, अजरा फजल पीचोहो के वजीर बनने का इम्कान। सरदार शाह तैमूर, साजिद जोखियो, सलीम बलोच, यूसुफ बलोच के नामों पर भी गौर। लियाकत आस्कानी, अवैस कादिर, डॉक्टर सोहराब के भी वजीर बनने का इम्कान। काबीना में 2 से 3 खवातीन वज़रा और 2 से 3 मुशीरों को भी शामिल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत से मजबूत तर। जैकबाबाद से मुंतखब आज़ाद रुकन सिंध असम्बली की फरियाल तालपुर से मुलाकात। मुमताज़ जखरानी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुलाकात में एजाज जखरानी और दीगर भी मौजूद थे। निगरान सिंध हुकूमत की अलविदाई तकरीब आज होगी। वज़ीर आला मकबूल बाकिर और 11 वज़रा शरीक होंगे। IG सिंध, कराची पुलिस चीफ और चीफ सेक्रेटरी भी शिरकत करेंगे। तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को मदऊ किया गया। वज़ीर आला हाउस में इशाइये का भी एहतमाम किया जाएगा। PTI का सिंध में अपोजिशन लीडर के लिए MQM की हिमायत ना करने का फैसला। PTI हिमायत आज़ा याफ्ता आज़ाद अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होकर असम्बली पहुंचेंगे। आज़ाद अरकान असम्बली हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। आज़ाद अरकान असम्बली बतौर अपोजिशन मेंबर ही असम्बली में बैठेंगे। अभी तक MQM से भी बात नहीं हुई। IG जेल खानाजात की तकर्रुरी कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने मुनव्वर शाह की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। IG जेल खाना का ओहदा 21वें ग्रेड का है, जबकि मुनव्वर अली शाह 20वें ग्रेड के अफसर हैं। महकमा स्कूल तालीम के जूनियर क्लर्क की मैट्रिक की डिग्री जाली निकल आई। शहजाद अली चांदियों की जाली डिग्री की तालीमी बोर्ड से भी तस्दीक। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। शहजाद अली ने मैट्रिक C ग्रेड में पास करने की मार्कशीट हासिल की थी। महकमा कॉलेज एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम BS प्रोग्राम की तारुफी तकरीब। सेक्रेटरी कॉलेज सिंध सदफ हनीफ ने कहा कि सरकारी कॉलेजेस में नुमाया कारकर्दगी देखने को मिलेगी। ADA और ADS प्रोग्राम चल रहा है। HEC के काफ़ी कोर्सेज से लोग वाकिफ नहीं। BS प्रोग्राम के लिए फैकल्टी तैयार है। साल 2024 और 25 में बड़े पैमाने पर तब्दीली नजर आई। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। शहर कायद में LPG 10 रुपये सस्ती होकर 260 रुपये किलो हो गई। शहरियों का कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहा गैस बहरान की वजह से LPG खरीदने पर मजबूर। गवर्नमेंट है जितना महंगा कर सकता है, हम मजबूरन लेना पड़ता है हमें। अगर इंसान मजबूरी से अगर ये LPG है ये इस्तेमाल करता है तो ये बंद कमरे में लोगों के कमरे बंद भी हो सकते हैं, बच्चों के लिए भी खतरा। मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 6 माह में साबुत काली मिर्च 800 से बढ़कर 1600 रुपए किलो हो गई। लौंग 3800, दालचीनी 860 रुपए किलो तक जा पहुंची। बड़ी इलायची 6800, सफ़ेद जीरा 2200 रुपए किलो। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम बोले तलब बढ़ गई, मसाला जात दरामद किए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में तमाम गर्म मसाले बाहर से आते हैं। जीरा ईरान से भी आता है, जीरा इंडिया से भी आता है। हर गर्म मसाले में मुख्तलिफ औकात में दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये है हमारा पैसा बहुत छोटा है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13G में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रेंचाइज का इफ्तिताह। इक़दाम से लोगों की इलाके के लोगों को बड़ी सहूलत मैसर आ गई। इलाका मकीनों का इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। बोले इलाके के रहने वालों को बड़ी सहूलत मिल गई। बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से ये सेटअप बनाया है
औरतों को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लाइनों में, कतारों में। ये अल्लाह का शुक्र है, सोहेल भाई ने और आलमगीर ने और डॉक्टर कील मुख्तार ने बड़ा अच्छा फ़ायदा किया है। छठे सिंध गेम्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले शहर कायद के 7 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस की टीमें मद मुकाबिल। चेयरपर्सन शाजिया फातिमा कहती हैं कि इवेंट से लड़कियों को अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिला है। इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद इंटर रीजन मुकाबले भी होंगे। केडीए यूनाइटेड ने यंग सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में केडीए हॉक्स की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया और खुसूसी तलबा की खुसूसी काविशें। आर्ट्स काउंसिल में 3rd ईयर मिनी थीसिस डिस्प्ले। खसूसी तालिब इल्म ने मुख्तलिफ सोच और नज़रिए के साथ अपने हुनर की अक्कासी की। फनपारों को देखकर शायकीन दंग रह गए। सूबाई वज़ीर अहमद शाह ने खुसूसी तलबा को सुपर हीरोज करार दिया। हमारे जो स्टूडेंट हैं और डिफरेंटली एबल हमारे बच्चे हैं और ये वाकई सुपर हीरो हैं। इन्होंने वो कॉन्सेप्ट भी किए कि ये टेक्सटाइल की बच्ची का भी इतना शानदार काम